Welcome students to our YouTube channel Government High School Giddad. I am Manav Preet Kaur, Headmistress Government High School Giddad. I am going to discuss the chapter number 2 of science of class 8th, microorganism, friends and foe. I'm repeating microorganisms, friends and foe. The chapter name in Punjabi is Sukhm Jeev, Mitra ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਨ. So first of all we will discuss the meaning of microorganism or ਸੂਖਮ ਜੀਵ. ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ microorganisms ਦਾ meaning ਕੀ ਹੈ? Microorganism word it is made up of further two words micro plus organism. ਇਹ micro and organism ਦੇ combination ਤੋਂ ਬਣਿਆ word ਹੈ. Now what is the meaning of micro? Micro means very small, and organism means any kind of living being, means कोई भी living thing है, that is known as organism. So as the name indicate, microorganisms are the very small organism, बहुत ही छोटे organism which cannot be seen with the unaided eye. means ਉਹ organism ਜੋ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ small size ਦੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ normal eyes ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ. So I'm repeating the definition. Microorganisms are very small organism which cannot be seen with the unaided eye. means ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੀ ਹੈਲਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ. The Punjabi name is सूखम जीव. Again the same meaning. सूखम means बहुत ही ज़्यादा जो छोटे हैं, और जीव means ਉਹ living things, ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ small size ਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਆਈਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ. ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਔਰ ਸੂਖਮ ਜੀਵ. ਨਾਓ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ ਟੂ the first slide. Microorganisms, friend and foe. Now what is the meaning of the name of the chapter, that is friends and foe? means microorganism friend भी हो सकते हैं साढ़े लिए और foe भी हो सकते हैं. friend means everybody knows friend, and foe means enemy. कि microorganism साढ़े लिए friend भी हो सकते हैं और enemy. तो ਇਹਦਾ ਕੀ meaning है? means some microorganism they are helpful for us. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲਦੇ ਹੈ. ਜੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਹ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਐਂਡ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੋ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਫੋ ਹੀਅਰ? ਮੀਨਸ ਕੁਛ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਵਿਚ ਆਰ ਨਾਟ ਗੁੱਡ ਫॉर ਅਸ, ਵਿਚ ਆਰ ਹਾਰਮਫੁਲ ਫॉर ਅਸ. ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸਪਰੈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਨਸ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ. ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ ਦੇ ਆਰ ਲਾਈਕ ਐਨੀਮੀਜ਼. ਉਹ ਐਨੀਮੀ ਬਸ ਵਾਂਗ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਲਈ. ਦ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਟੂਡੇਜ਼ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ. ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ, ਰਾਈਟ, ਐਂਡ ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅੰਡਰ ਫਰੈਂਡਸ. ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਐਨੀਮੀ ਫॉर ਅਸ. ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਨੀਮੀ ਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਸਪਰੈਡ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕੋਵਿਡ-19, ਔਰ ਜੋ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ. ਸੋ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਲੇਟੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ foe nature of the microorganism. So we will discuss in this chapter about microorganism, their friendly nature and their harmful effect on us. So first of all we will discuss the definition of microorganism. Now where do we find the microorganism? Microorganisms ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? Now microorganisms are present all around us. ये अपने आसपास है. they are present actually everywhere. they are present each and every place, right, but we can't see them. why we can't see them? because they are
ऑफ वेरी वेरी स्मॉल साइज़, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਇਨ ਦ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਲਾਈਕ ਏਅਰ, ਵਾਟਰ, ਸੋਇਲ, ਈਵਨ ਔਨ ਆਰ ਕਲੋਥਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਨ ਦ ਸਰਫੇਸਿਸ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਫੇਸਿਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅਲਮੀਰਾ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬਰਤਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ। Now again I am discussing the previous slide where we have discussed the definition of microorganism. So some common examples of microorganism we have already discussed. Another common example of microorganism is fungus, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਲੀ ਲੱਗਣਾ is very common, ਰਾਈਟ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ਲੀ ਜੋ ਹੈ ਫੰਗਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਕਾਮਨਲੀ ਵੀ ਸੀ ਇਟ ਔਨ ਦਾ ਬ੍ਰੈਡ ਬ੍ਰੈਡ, ਮੋਇਸਟ ਬ੍ਰੈਡ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਲੀ ਹੋਈ ਬ੍ਰੈਡ ਹੈ, ਸਿੱਲੀ ਬ੍ਰੈਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੰਗਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਨਲੀ ਸੀਨ ਜੇ ਇਹ ਫਿਨੋਮੀਨਾ, ਫੰਗਸ ਦਾ ਲੱਗਣਾ, ਉੱਲੀ ਲੱਗਣਾ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਨੋਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੰਗਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। Mostly it is seen in the rainy season because ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੋਇਸਚਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਏਅਰ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫੰਗਸ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਨਲੀ ਸਪਰੈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ। ਨਾਓ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮੇ ਬੀ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਔਰ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ। ਇਹ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਯੂਨੀ ਮੀਨਸ ਵਨ, ਸੈਲੂਲਰ ਮੀਨਸ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ ਸੈਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਜੋ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀਵ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਲੀ ਜੀਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ। ਦੇ ਮੇ ਬੀ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ, ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈੱਲ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਸੈਲਸ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਲਿਵਿੰਗ ਸੈਲਸ ਦੀ। ਆਲ ਦ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੇ ਆਰ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ ਸੈਲਸ। ਦੀਜ਼ ਸੈਲਸ ਆਰ डिफरेंट फ्रॉम द सेल्स दैट वी आर यूजिंग इन आर इलैक्ट्रिकल अप्लाइंसिस। ये वो वाले सेल्स नहीं है जो आप अपने इलैक्ट्रिक अप्लाइंसिस यूज़ करते हैं। ये सेल्स आप लिविंग सेल की गल कर रहे हैं, ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है दे आर मेड अप ऑफ यूनीसैलुलर, दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल और दे मे बी मल्टी सैलुलर मीनस एक तो ज़्यादा सेल्स से बने हुए भी हो सकते हैं। दे मे एग्जिस्ट अलोन और इन कॉलोनीज़। अलोन मीनस वो कल्ले भी रह सकते हैं, ठीक है। कॉलोनीज़ मीनस जिमें आप अपने मुहल्लियां विच, कॉलोनीज़ विच इकट्ठे ग्रुप्स विच रहने हैं तो ये ग्रुप्स बना के रहने वाले भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी कॉमन टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो मैनी टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर देयर। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मिलते हैं अर्थ ते। उन्हां दियां विचों कुछ टाइप्स जो है, ठीक है, दे आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स। हो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आस पास ने बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने, उन्हां दे स्ट्रक्चर, उन्हां दे नेचर के अकॉर्डिंगली उन्हां नूं कुछ डिफरेंट टाइप्स के विच कैटेगराइज किया जाता है। एंड दीज टाइप्स आर लाइक हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस दैम। दे आर बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी एंड प्रोटोजोन्स। So mainly 4 types of microorganisms are there. These are bacteria, algae, fungi and protozoan. Now bacteria very commonly found microorganisms जिन्होंने आप पंजाबी च बोलते हैं जीवाणु, right। So many examples are there of bacteria. The very common one is lactobacillus. Lactobacillus एक friendly bacteria है, right, and it helps us in making of curd। एक कर्ड मेकिंग विच जिहड़ा हेल्प करता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। Another bacteria is E. coli. E. coli another type of bacteria, another example है बैक्टीरिया दी। E. coli it is found in our intestine। जो अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम दे तुसी 7th विच पढ़िया होएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम विच जो अपनी इंटेस्टाइन है जिन्हों आपां आंदरा कहने हैं, ਉਹਦੇ अंदर ਜਿਹੜਾ ਹੈ लार्ज इंटेस्टाइन या वड्डी आंदर विच E. coli ਜਿਹੜਾ है पाया जाता है। Many other examples are there, we will discuss them later on। Then coming to algae, algae which we call kai in Punjabi। algae जो है जिन्हों आप पंजाबी च बोलते हैं काई। ਹੁਣ ਇਹ बहुत ही commonly found ਜਿਹੜੀ ਹੈ टाइप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। ये आपां नूं कित्थे मिलती है?
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਲਗੀ ਜੋ ਹੈ ਪੌਂਡਸ ਵਿੱਚ, ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਾਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਈ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਐਲਗੀ, ਰਾਈਟ। ਸਮ ਕਾਮਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਫ ਐਲਗੀ ਆਰ ਕੈਲਮਾਈਡੋਮੋਨਸ, ਪਾਇਰੋਗਾਇਰਾ। ਅਨਦਰ ਇਜ਼ ਫੰਜਾਈ ਜਾਂ ਫੰਗੀ, ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਉੱਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਟਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸਡ, ਬ੍ਰੈਡ ਫੰਜਾਈ ਔਰ ਬ੍ਰੈਡ ਮਾਊਲਡ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਫੰਗਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਪੈਨੀਸੀਲੀਅਮ, ਪੈਨੀਸੀਲੀਅਮ ਇੱਕ ਅਨਦਰ ਟਾਈਪ ਦੀ ਫੰਗਸ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੈਨਸਿਲਿਨ। ਦੈਨ ਅਨਦਰ ਵਨ ਇਜ਼ ਐਸਪਰਜਿਲਸ, ਰਾਈਟ। ਦ ਫੋਰਥ ਕਲਾਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਨਸ। ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਨ ਫੋਰਥ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਰਾਈਟ। its common example are amoeba paramecium. We have studied amoeba paramecium in lower classes as the examples of microorganism. प्रोटोਜ਼ੋਨਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਕਾਮਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਮਲੇਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਸਭ ਨੇ, ਮਲੇਰੀਆ। ਮਲੇਰੀਆ ਜੋ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਜ਼ਡ ਬਾਏ ਅ ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਲੇਰੀਆ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਨ ਕਾਜ਼ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲੇਰੀਅਲ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਨ, ਰਾਈਟ। apart from these four main classes or categories of microorganism, one more category is also there. That category is of viruses. ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲਾਸ ਹੈ ਮਾਈਕਰੋਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਇਰਸ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਵਾਇਰਸਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 4 ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ। ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਵਾਇਰਸਿਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ। ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਵਾਈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਓਨਲੀ ਇਨ ਦਾ ਬੋਡੀ ਆਫ ਦਾ ਹੋਸਟ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਲਾਈਕ ਨੋਨ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗਸ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਐਕਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੋਨ ਲਿਵਿੰਗ ਵਰਗੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਿਵਿੰਗ ਵਾਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਵਰੈਵਰ ਦੇ ਐਂਟਰ ਇਨ ਟੂ ਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇ ਮੇ ਬੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਪਲਾਂਟਸ, ਐਨੀਮਲ, ਕਿਸੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ 'ਚ ਵੀ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਐਨੀਮਲ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਓਵਰ ਦੇਅਰ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ, ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਜਨਨ ਕਰਕੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੋਜ਼ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਇਨ ਵਿਚ ਦ ਵਾਇਰਸਿਸ ਐਂਟਰ ਐਂਡ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ, ਦੋਜ਼ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਹੋਸਟ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਸਟ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਵਾਇਰਸਿਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਕੋਲਡ, ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ, ਕਫ। ਇਹ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਿਸ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੇਰ ਆਰ ਸਮ ਸੀਰੀਅਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਿਸ ਵਿਚ ਆਰ ਕਾਜ਼ਡ ਬਾਈ ਵਾਇਰਸਿਸ। They are like these are polio, chicken pox, right? Chicken pox है, polio है, AIDS, swine flu. These are some other serious diseases caused by viruses. So many other diseases are also there which are caused by viruses, and the very common one, ਰਾਈਟ, ਔਰ ਜੋ ਐਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਡੇਂਜਰਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਸਭ ਲਈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ COVID-19, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਜ਼ਡ ਬਾਈ ਅ ਵਾਇਰਸ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ। ਸੋ ਟੁਡੇ ਵੀ ਹੈਵ ਡਿਸਕਸਡ the meaning of microorganism, what are microorganism, where we find them, right? Some common categories of microorganism and some common examples too. So please read these slides, right? Watch this video and read the content from your subject matter given to you, provided to you. ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ
and then we will discuss rest of the example, rest of the topics later on. Thank you.